Holy faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, all the kings of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord, true God of true God, light of life eternal. Lo, He arose from the world His throne. Son of the Father, begotten of Creator. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all His citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Hail on me, greeting, on this happy morning. Jesus, believing on glory divine. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. క్రీస్తు యేసులో Cristo Yesu dayanu Prabhu, Nive sustikatavu, Nive marachakulavani, Alleluia padera. Nive marachakulavani, Alleluia padera. Papa jagana janminchi
बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। शरण में आया राजा यीशु, ज्योति दिखाया राजा यीशु, शरण में आया राजा यीशु, ज्योति दिखाया राजा यीशु, बंधन तोड़ा राजा यीशु, नामों बचाया राजा यीशु, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। आओ अमृत चले यीशु के पास, सन्नाटा गंगाए यीशु के पास। आओ अमृत चले यीशु के पास, सन्नाटा गंगाए यीशु के पास। सोनी लगाया राजा यीशु, आओ अमृत चले राजा यीशु, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। Song number 8. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died
షేర్ జ్ఞాన నాకు నాలెడ్జ్ జ్ఞాన నాకు మైక్ షేర్ జ్ఞానం రజిత్ ఇక్కడికి సాంగ్ నెంబర్ 23. Bye.
హృదయాంగన సమాధానం సర్వోన్నత సర్వములలో దేవునికి మహిమ. Oh, what a wonderful. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, again. Oh, what a tender compassion and friend. He made the need of my life. Shadows dispelling with joy I am bearing. He made all the darkness dissolve. Heaven came down and glory filled my soul. And at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. All of the Spirit came right from above into the family house. Let's keep our faith together in love. Oh, I can stand in His arms. So quickly one day, when I can see her again. The offer of blessing, offer His baby of blessing. And glory fills my soul. And at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I walk like the joy and flow after the passing of time. I have a future.
యేసు ప్రభువేగాక వసుధలో రక్షకుడే వేరు వసుధలో రక్షకుడే వేరు సార్వత్రికమున సర్వజగమున సార్వత్రికమున సర్వజగమున జగతిన గాలి వేసారినను జగతిన గాలి వేసారినను
Song number 16. Tabla Jashni. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति 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 दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. అన్ని పరిస్థితుల్లో
అన్ని గ్రంథములు పాప క్షమాపణ, దోష నివారణ, పాప పరిహారము కొరకు రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదని గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి. ఈ యొక్క ఉదయ సాయంకాల సమయమున రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ ఏ రీతిగా దొరకదో మనం చూడబోతున్నాం. ఈ యొక్క రక్తమును గురించి చూసినట్లయితే పాప క్షమాపణ కొరకు, దోష నివారణ కొరకు, పాప పరిహారం కొరకు లోకములో ఉన్న మానవులంతా కూడా ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు, తపస్సులు చేస్తూ ఉన్నారు, అనేక మంది యాచనలు చేస్తూ ఉన్నారు, స్వయం కృషులు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పాప విమోచన కొరకై, దోష నివారణ కొరకై, పాప పరిహారము కొరకై. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాప పరిహారము రక్తము వలన కలుగుతుందని జంతువుల రక్తములు, మేకల రక్తములు చిందించి పాప విమోచన కొరకై, పాప పరిహారం కొరకై మానవుడు ప్రయాసపడుతున్నాడు. అయితే పరలోకములో ఒక గొప్ప కూటమి జరిగింది. దేవుడు పరలోకములో అందరినీ పిలిచి పాపము చేత, అపరాధముల చేత చచ్చిన మానవులను పరలోకము నుండి తొంగి చూసినప్పుడు మానవుడు రక్తములో పొరలాడుతూ ఉన్న ఆ యొక్క విషయాన్ని దేవుడు గమనించాడు. రక్తమనగా మానవుల యొక్క పాపము, రక్త మాంసములలో మానవుల పాపం ఉందని, ఆ యొక్క పాపము నిర్మూలించడానికి రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తున్న ఆ యొక్క సమయంలో ఆ యొక్క గొప్ప కూటమిలో ఒక చిన్న కుమారుడు, దేవుని యొక్క కుమారుడు, ఎవరు వెళతారు ఆ యొక్క పాపము నుండి నా ప్రజలను విడిపించడానికని అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క కుమారుడు లేచి నేను వెళతానన్నాడు. దానికి ప్రతిస్పందించి దూతలు వచ్చి నీవు వెళ్ళేదానికి వీల్లేదు, మేము వెళ్ళి తీసుకొస్తాం, నీవు వెళ్ళేదానికి వీల్లేదంటే ఆ యొక్క కుమారుడు నేను వెళ్ళాల్సిందే అని పని కట్టుకొని, కంకణము కట్టుకొని ఈ లోకానికి వచ్చి పాపుల నిమిత్తమై రక్తము కార్చడానికి, పావన రక్తము కార్చడానికి ఆ కుమారుడైన దేవుడు, ప్రజాపతి అయిన దేవుడు పాపము లేనివాడుగా ఈ లోకానికి పయనించి తిరిగి వచ్చాడు. ఆ యొక్క పాపము లేనివాడుగా జన్మించిన ఆ యొక్క ప్రజాపతి పాపము లేనివాడుగా పరిశుద్ధ రక్తమును చిందించినట్లయితే మానవుల రక్త మాంసములో ఉన్న పాపము పరిహరించబడాలి అంటే దేవాది దేవుని యొక్క మరి పరిశుద్ధ రక్తము, పావన రక్తము కావాలి. అందుకని అవతార పురుషుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి ప్రజాపతిగా, పాపల రక్షకుడిగా, అభిషక్తుడిగా ఈ లోకానికి జన్మించేదానికి తీర్మానించుకొని ప్రయాణించి వచ్చిన ఆ యొక్క శుభవేళ. నేను వెళతాను, ఎలా వెళతావు? ఆ యొక్క దరిద్రుడిగా చేయబడి పశువుల పాకలో జన్మిస్తావా? కారణం ఏంటి? అందరికీ అందుబాటులో కడు బీదలైన వారి కొరకు, ధనవంతుల కొరకు కూడా ధనవంతుడై ఉన్న దేవాది దేవుడు దరిద్రుడిగా చేయబడిన ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని అందించేదానికి మీ మధ్యలోకి వచ్చాం. ఆకాశము చించుకొని ఇదే వార్త దూతలు ప్రకటిస్తూ ఈ లోకానికి వచ్చారు. మరి హఠాత్తుగా, అకస్మాత్తుగా ఆకాశము తెరవట, దూతలు పరలోకము నుండి భూలోకానికి దిగి వస్తూ ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోయే మహా సంతోషకరమైన స్వార్థమానమని ప్రకటిస్తూ భూమి పైకి బయలుదేరి వచ్చిన ఆ యొక్క శుభవేళ. ప్రజలందరూ కూడా ఆకాశం వైపు తేల్చొచ్చినప్పుడు దూతలు ఇట్టి గొప్ప సందేశాన్ని, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన స్వార్థమానము ఏమిటంటే ప్రజాపతి రక్షకుడు, పాపము లేనివాడు, తన సొంత రక్తమును పాపముల నిమిత్తమై ప్రాయశ్చిత్త బలిగా చేయబడడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నరావతారిగా, అవతార పురుషుడిగా, సశరీరుడుగా, రక్త మాంసములతో ఈ లోకములో జన్మించిన ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని మీకు అందిస్తున్నా. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎందుకు వచ్చాడంటే పాపులను రక్షించేదానికి. యేసు అనగా పాపుల రక్షకుడు. ఆయన పేరులోనే పాపుల రక్షకుడని ఆ యొక్క అర్థము విమర్చబడి ఉన్నది.
పాపుల రక్షకుడుగా మానవుల పాపముల నిమిత్తమై ప్రాయశ్చిత్త బలిగా చేయబడడానికి ఆయన ఈ లోకంలో శిశువుగా పశువుల పాకలో జన్మించినాడండి. ఆయన జన్మదినమే ఆ యొక్క మరణ సందేశాన్ని ఆయనకు అందించబడింది. ఆయన శిశువుగా జన్మించిన దినాన్ని మరి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణించి శిశువుగా జన్మించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి వారి కానుకలు బహుకరించారు. ఆ యొక్క అనంత జ్ఞానులు మొట్టమొదటి జ్ఞాని ఆ యొక్క శిశువుగా జన్మించిన అభిషక్తుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు బంగారమును బహుకరించాడండి. బంగారు అనగా దేవత్వముతో కూడిన ఆ యొక్క అర్థమిచ్చే ఆ యొక్క కానుక. ఆయన దేవుడిగా ఈ లోకంలోనికి జన్మించాడు, రక్షకుడిగా అభిషక్తుడిగా జన్మించాడని ఆ యొక్క అనంత జ్ఞాని 2 సంవత్సరములు ప్రయాణించి ఆయన గ్రంథములలో చదివిన ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని ఆయన కానుక ద్వారా సర్వలోక మానవులకంతా కూడా బయలుపరుస్తున్న విషయం ఏంటంటే, దేవుడిగా జన్మించిన వాడు ఎవరు కూడా దేవుడిగా జన్మించరండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సర్వలోక మానవుల పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై, దోష నివారణ నిమిత్తమై ఆయన రక్షకుడిగా జన్మించినాడని అనంత జ్ఞాని ప్రకటించాడండి. 2వ జ్ఞాని ఆ యొక్క శిశువుగా జన్మించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువులకు సాంబ్రాణిని అర్పణగా తీసుకుని వచ్చాడు. ఎవరైనా సాంబ్రాణిని బహుకరించరండి. ఎవరికి కూడా సాంబ్రాణి ఒక ధూప ద్రవ్యం, ధూపము వేసేదానికి వాడే ఆ యొక్క వస్తువు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిశువుగా జన్మించిన ఆ యొక్క శుభ సందర్భంలో ఆ యొక్క అనంత జ్ఞాని యేసుక్రీస్తు ప్రభులకు సాంబ్రాణిని అర్పించినట్లుగా చూస్తున్నాం. సాంబ్రాణి అంటే అర్పణకు సూచన. ఆ యొక్క అర్పణగా చేయబడే యేసుక్రీస్తు ప్రభు. నిజముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో ఆయన అర్పించబడి తన ప్రాణమును అర్పించాడు సర్వలోక మానవుల పాపముల నిమిత్తమై. 3వ జ్ఞాని ఏమర్పించాడు అంటే మరి బోళమును అర్పించాడు. బోళమనగా చేదైన అత్తరు. ఈ యొక్క చేదైన అత్తరు ఎవరు కూడా ఎవరికి బహుకరించరండి. ఈ యొక్క చేదైన అత్తరు ఎక్కడ వాడతారంటే శవములను అలంకరించేదానికి వాడతారు. శవ పేటికలో ఈ యొక్క చేదైన అత్తరును వేస్తారు. కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క చేదైన అత్తరు శవములను అలంకరించేదానికి వాడే అత్తరు. శిశువుగా జన్మించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు బహుకరించటంలో ఉద్దేశం ఏంటి? శిశువుగా జన్మించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు నిండా నూరేళ్లు నిండిపోయినాయండి. ఆయన జన్మించిన రోజే ఆయన మరణిస్తాడని, శవపేటికలో పెట్టబడతాడని, నిజముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణించి సమాధి చేయబడి 3వ రోజు తిరిగి లేచినాడండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయేదానికి జన్మించినాడని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. చనిపోవడానికి జన్మించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ యొక్క శిలువలో వేలాడుతూ పాపమును జయించినాడండి, మరణమును జయించినాడండి, సైతానును ఓడించినాడండి. మానవులను పీడించే ఈ యొక్క 3 పీడలే కదా మానవుడిని పాపము వెంటాడి పట్టుకుంటుంది. పాపానికి కులము లేదండి, జాతి మతము భాష ప్రాంత భేదము లేదండి. ఎవరిని ఉపేక్షించకుండా మా పాపము మానవుడిని వెంటాడి పట్టుకుంటుంది. అలాగే మరణము కూడా ఎంత శ్రేష్టమైన బంగాళాలో ఉన్నా, ఎంత శ్రేష్టమైన ఆహారము విధించినా, ఎంత గొప్ప డాక్టర్ అయినా, ఎంత గొప్ప మరి విద్యావంతుడైనా ధనవంతుడైనా ఒక్క దినము మరణించాల్సిందే. మరణము వెతుక్కుంటూ వస్తుంది, ఎవరిని ఉపేక్షించదండి. అసలు ఆ యొక్క మరణానికి జాతి మతము కులము భాష ప్రాంత భేదము లేదండి. అంత మాత్రమే కాకుండా దానికి కనికరం కూడా లేదండి. కరోనా టైంలో మంచి వారిని తీసుకొని పోయింది మరణము. మంచి వారు మరణాన్ని తప్పించుకోలేకపోయినారు. మనం బ్రతికిన్నామంటే కేవలము అది దేవుని యొక్క దయా కనికరమని ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రస్తావించడమైనది. పాపము వలన వచ్చే జీతము మరణము. పాపం ఎవరైతే చేస్తారో మరణము తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. ఆ యొక్క మరణం ఎలాంటిదంటే నిత్య నరకముతో కూడిన ఆ యొక్క మరణము. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు
నీ యొక్క పాపాన్ని, నా యొక్క పాపాన్ని, నీ యొక్క మరణాన్ని, నా యొక్క మరణాన్ని శిలువలో జయించినారని. సైతానుకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే దడ పుట్టించే పరిస్థితి. యేసు క్రీస్తు ప్రభు శిలువ అంటే సైతానుడు పారిపోతాడని. సైతాను వారి ఆయన కబంధ హస్తములో నుండి మానవుణ్ణి, నిన్ను నన్ను విడిపించేదానికి దేవాది దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ప్రజాపతిగా, పాపము లేనివాడుగా, అభిషక్తుడిగా, రక్షకుడిగా, పాపము లేని రక్తము శిలువలో ఆయన చిందించినాడండి. యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి విమోచన కలుగుతుందని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తున్నాయి. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు సర్వలోక మానవుల పాపముల నిమిత్తమై ఆయన రక్షకుడిగా మొట్టమొదటిసారి వచ్చాడు. ఆ యొక్క పాపములు పోవాలి అంటే మానవులకు ఆ యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాడు. పరలోక ద్వారాన్ని తెరిచాడు. సర్వలోక మానవుల లోక కళ్యాణము కొరకై ఆయన త్యాగముగా చేయబడ్డాడు. అలాంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు, రక్షకుడిగా వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు రెండవ మారు తిరిగి రానంటున్నాడండి. ఆకాశము చించుకొని మేఘారుడై భూలోకానికి పయనించి రానంటున్నాడు. భూలోకంలో ఉన్న పంచభూతములు మహావేంద్రముతో లయమైపోయే దినము రానంటున్నది. దాని కొరకై ఈ యొక్క హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, వారు మనసు పొంది స్వార్థను నమ్మని దైవ గ్రంథములు ఘోషిస్తుండగా మానవుడు తనంతట తానే మారు మనసు పొందేదానికి శక్తి లేక బలహీనుడిగా ఉన్న మానవుడు, రక్త మాంసములలో ఉన్న మానవుడు, దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొని మానవుడు నిస్సహాయంగా ఉన్న సమయంలో దేవాది దేవుడే నరావతారిగా, అవతార పురుషుడిగా పాప క్షమాపణ కొరకు, దోష నివారణ కొరకు, పాప పరిహారం కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడండి. ఆయన ఏవైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు నశింపక నిత్య జీవం పొందుతారు. మానవ జీవితంలో ఉన్న అన్ని సాధనల కంటే గొప్ప సాధనం ఏంటంటే నమ్మకము, విశ్వాసము. నమ్మితివా దేవుని మహిమను చూస్తావు, నమ్మితివా పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకుంటావు. నమ్మకం అంటే 3 విధాలుగా ప్రదర్శించవచ్చు. ఉదయవా నేను బుద్ధిపూర్వకంగా పాపినని, నా రక్త మాంసములలో పాపమున్నదని బుద్ధిపూర్వకంగా ఒప్పుకోవడమే. ఉదయవా నా పాపల నిమిత్తమై ప్రజాపతిగా, రక్షకుడిగా, అభిషక్తుడిగా ఈ లోకానికి జన్మించినావు, శిలువలో మరణించినావు, నేను నమ్ముతున్నాను, నా పాపములు కడగమని వేడుకోవడమే. మూడవదిగా నా రక్షకుడిగా, నా ప్రభువుగా, నా దేవుడిగా నా హృదయంలోనికి నా ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరిస్తున్నానని ఈ చిన్న మనవి చేసినట్లయితే నువ్వెక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఈ క్షణంలోనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ హృదయంలోనికి వచ్చేస్తాడు. నీ జీవితాన్ని మార్చి వేస్తాడు. శాంతి, సంతోషము, సమాధానము నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. రెండవసారి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు రానంటున్నాడు. రెండవసారి పాపులను శిక్షించేదానికి వస్తున్నాడు. అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలని, రక్త మాంసములను అధిగమించి బయటికి రావాలని, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలని దేవుడు కోరుతుండగా ఈ యొక్క దినమున మేము మీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నామండి. 2020 సంవత్సరాల క్రితము దూతలు ప్రకటిస్తూ వచ్చారు. ఈ దినమున మేము ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత తరుణము రాకపోవచ్చు, మనం గతించిపోవచ్చు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి రావచ్చు. అంతకు ముందే అన్ని విధాలుగా సిద్ధపడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం. యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసము మీరు ప్రదర్శించినట్లయితే మీరున్న చోటనే మీ పాపను క్షమిస్తాడు, జీవితమును మార్చివేస్తాడు, రక్షకుడిగా అవుతాడు. మీకు శాంతి, సమాధానము, నెమ్మది విస్తరింపజేస్తాడు. మీ కొరకే ప్రార్థిస్తాం. సమయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్యూగా మిమ్మల్ని స్తుతించేవాళ్ళు. సమయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్యూగా ఇక్కడ ఇద్దరు కూడి ఉంటారో మీరు ఉంటారో సర్వించినట్టు నా అదే నుండి నడిపిస్తున్నందుకు నా తండ్రి, నా వాక్యం ఈ కోడికని దీవిస్తున్నందుకు నా తండ్రి,
అదేవిధంగా మా వాక్యాన్ని విని కొంతమంది విన్న వాళ్ళు రక్షణ పడే సహాయం తెచ్చుకుంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చి మమ్మల్ని ఈ వాక్యాన్ని దీవించాలంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని దీవించండి. కొడుకుని అన్నిటి మీదే సహాయం చేసి దీవించండి. చిన్న ప్రార్థన అడిగి జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, పాపుల మొర వినెను యేసువా, పాపుల మొర వినెను యేసు, జగతి కరుణించే రక్షణకర్త, జగతి కరుణించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మా అందరికీ తోడైంది గాక. Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, honor and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His throne, His anthem praise. Flow from His throne unto His throne, His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, the Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
సరిగ్గా పట్టుకోవాలి, సరిగ్గా పట్టుకుంటే Rico, Rico. Peda pelos. Drinks. Bye. ఏంటంటే